میرے عزیز ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ آپ سبوں کو خوش رکھیں، آمین۔ داستانیں تو آپ نے اور بھی کئی سنی ہوں گی، مگر ابھی آپ جو یہ بے حد مشہور اور عبرتناک داستان سننے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری زندگی نہ صرف یہ یاد رہیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایمان کو تقویت اور تازگی بھی دیتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر ہیڈ فون ہو تو اسے لگا لیجئے اور بڑے اطمینان سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اگر سنیے گا تو یہ انشاءاللہ دل میں پیوست ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور پھر نیک عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزیر، امیر لوگ سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے تو امیر المومنین کو بھی ایک دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آئے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن لی اور اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کے دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک کے وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 وانق یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا غارِ مٹی یعنی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانق مزدوری ہوگی
اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے پہلے والی 2 شرطیں بیان کیں، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں غارہ لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تھی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔
यह कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि यह लड़का शहज़ादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दीं और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा और क़स्र शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। उसके बाद इसी तरह एक के बाद एक 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत रिश्तेदारी का वास्ता ज़रा सा तवक़्क़ुफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़की की यह अमानत है जिसने मुझे यह वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वह बाहर से वापसी पर मकान पहुँचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया कि उस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वह मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तिफा करना। यह कहकर वह मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे हुए थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे वह क्या काम करता था? मैंने कहा गारे मिट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे तुमने मजदूरी पर कोई काम उससे करवाया? मैंने कहा कराया है। कहने लगे तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी कि यह हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हैं। मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ल शानहू से माज़रत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे उज़्र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त तक इसका इल्म ही न था कि यह कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे कि अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, ए वह मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं, ए वह शख्स जिसका मकान यानी कब्र दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वह मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था, यानी कि उसका चेहरा जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी कि उसके बदन पर था। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, ए वह मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी न लौटेगा। मौत ने कम उम्री के ही ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। ए मेरी आँखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था, लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी।
तूने मौत का वह प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे जंगल का वो रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफ़ें उसी वहदहु ला शरीक लहू के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अब्र में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक़ ताला शानहू जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुज़रा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुँचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने वे चीज़ें अता की हैं जो न कभी किसी आँख ने देखी हैं, न कान ने सुनी हैं और न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुज़रा। यह एक मशहूर हदीस का पाक मज़मून है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू का पाक इरशाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आँख ने कभी देखी, न कान ने सुनी, न किसी के दिल पर उनका ख्याल गुज़रा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है कि हक़ ताला शानहू ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वे चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुज़रा। न उनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, न कोई नबी न रसूल जानता है। और यह मज़मून कुरान पाक में भी है। सूरह सजदा रुकू 2 में है, जिसका तर्जुमा यह है कि किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए ख़ज़ाना-ए-ग़ैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक़ ताला शानहू ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा कि मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज़ और इकराम है जो मेरे लिए हुए। साहबे रोज़ कहते हैं कि यह सारा किस्सा मुझे एक और तरीके से भी पहुंचा है। उसमें यह भी है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले यह लड़का पैदा हुआ था। बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो यह मुझे छोड़कर चला गया। मेरी दुनिया से उसने कोई राहत न उठाई। चलते वक्त मैंने ही उसकी माँ से कहा था कि इसको यह अंगूठी दे दो। उस अंगूठी का याकूत बहुत ज़्यादा कीमती था, मगर यह उसको भी काम में न लाया, मरते वक्त वापस कर गया। यह लड़का अपनी वालिदा का बड़ा फरमाबरदार था। और आखिर में यह भी जान लीजिए कि जिस बाप की दुनियादारी से यह साहबजादा रंजीदा होकर गया है, यानी हारून रशीद, वह बहुत नेक दिल बादशाहों में शुमार है। उनका दौलत और सरवत के साथ लग़ज़िशें तो हो ही जाती हैं, लेकिन उनके दीनी कारनामे तारीख़ की किताबों में कसरत से मौजूद हैं। बादशाहत के ज़माने में 100 रकअत नमाज नफिल रोज़ाना पढ़ने का मामूल मरते वक्त तक रहा और अपने ज़ाती माल में से 1000 दिरहम रोज़ाना सदका किया करते थे। 1 साल हज किया करते थे और 1 साल जिहाद में शिरकत करते। जिस साल खुद हज को जाते, अपने साथ 100 आलिमों को मैं उनके बेटों के हज को लेकर जाते, और जिस साल खुद हज न करते, 300 आदमियों को उनके पूरे खर्च और सामान, लिबास वगैरह के साथ हज को भेजा करते, जिनको खर्च भी बहुत वुसअत से दिया जाता और लिबास भी उम्दा दिया जाता। वैसे भी अताया की बहुत कसरत उनके यहाँ थी, सवाल करने वालों के लिए भी और बग़ैर सवाल के इब्तिदाअन भी।
उलमा का उनके मजलिस में बहुत एजाज़ था, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अबू मुआविया ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस नाबीना ने एक मर्तबा उनके साथ खाना खाया। खाने के बाद खुद हारून रशीद ने उनके हाथ धुलाए और यह कहा कि इल्म के एजाज़ में मैंने धुलाए हैं। एक मर्तबा अबू मुआविया रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुनाज़रे का ज़िक्र था बयान की कि एक शख्स ने कह दिया कि इन दोनों हज़रात की मुलाकात कहाँ हुई, तो बादशाह को गुस्सा आ गया और कहा मेरी तलवार लाओ। ज़िंदीक़ बद्दीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर एतराज़ करता है, नसीहत की बातों पर बहुत कसरत से रोने वाले थे। तो ये थी इबरतनाक दास्तान जो काफ़ी मशहूर भी है। आपको इस दास्तान से क्या इबरत हासिल हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आइंदा भी कीमती दीनी बातें और इबरतनाक दास्तानें पाते और सुनते रहने के लिए अगर आप इस चैनल सच्ची कमाई पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई दीनी फ़ायदेमंद बातें मैं लेकर आऊँ तो फ़ौरन आपको इसकी खबर मिल जाए और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह जल्द ही फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।